வணக்கம் மக்களே! வெல்கம் டு த சேனல். நான் ஸ்ரீனி பிரபாகர். இன்னைக்கு நம்ம கூட அக்கா ஸ்வதி பிரபாகர் ஜாயின் பண்ணியிருக்காங்க. வணக்கம். ஹலோ. ஹாய். இன்னைக்கு நம்ம என்ன படம் பார்க்க போறோம் அப்படின்னா, மணிச்சித்திரத்தாழ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம மோகன்லால் அவரோட படம். 1993ல வந்த படம். இந்த படத்த வந்து அனாமிகாங்கிறவங்க ஒரு 1 மந்த்தா கன்டினியூஸா கேட்டுட்டே இருக்கீங்க. நெறைய பேர் கேட்குறீங்க, இல்லன்னு சொல்லல. ஒன் ஆஃப் த ஹையஸ்ட் ரெக்கமெண்டட்ல இதுவும் இருந்துச்சு. சரி அப்படி என்னடா அந்த படம் போய் பார்க்குறப்ப தான் தெரிஞ்சது, நம்ம மோகன்லால் அவரோட ஒரு வின்டேஜ் மூவின்னு சொல்லிட்டு. சரி நம்மளும் ரொம்ப நாளா ஒரு நியூ ஜான்ரா ஓல்டு வின்டேஜ் ஸ்டைல்ல பார்க்கணும்னு நெனச்சோம். இந்த மூவி ஆப்ட்டா இருந்துச்சு. சரி பார்த்துரலாமே அப்படின்னு நெனச்சோம். அதான் இன்னைக்கு பார்க்க போறோம். நெறைய பேர் ரெக்கமெண்டேஷன்ல சொல்றது பார்த்துட்டு தான் இருக்கோம். அது கண்டிப்பா அடுத்தடுத்த வாரத்துல வந்துரும். வரலன்னு கோச்சிக்க வேண்டாம். இப்ப இந்த படத்துக்குள்ள போயிரலாம். போயிரலாமாக்கா? போயிடலாம். அதுக்கு முன்னாடி மணிச்சித்திரத்தாழ் இருக்குல்ல, ம். இது வந்து நம்ம சந்திரமுகியோட ஓஜி வெர்ஷன் அப்படின்னு சொன்னாங்க. சோ இன்னைக்கு நம்ம வந்து சந்திரமுகியை டிஃபரெண்ட் ஃபிளேவர்ல பார்க்க போறோம். டிஃபரெண்ட் ஆர்டிஸ்ட் டிஃபரெண்ட் ஃபிளேவர்ஸ்ல பார்க்க போறோம் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். ஒரு படத்துக்குள்ள போலாம். சந்திரமுகிய பார்க்க போறோம்னு சொன்னா அடிப்பாய்ங்க. ஏன்னா ஃபர்ஸ்ட் தான் வந்திருக்கு. அதான் சந்திரமுகியோட ஓஜி வெர்ஷன். ஓஜி வெர்ஷன். ஓகே. நமக்கு தெரிஞ்சது சந்திரமுகி தான். ஆமாமா. அதனால சொல்றேன். ஓகே. ஓகே. ஓ இதுதான் அந்த சந்திரமுகி அரண்மனையும். தெரியலையே. ப்ராபபிலி இதா தான் இருக்கணும். அந்த காலத்து ஆர்க்கிடெக்சர். அதை விட அந்த ரெட்ரோ எஃபெக்ட் அந்த இதெல்லாம் வந்துட்டு போகுது பாரு. ஃபில்ம் பர்ன். இவர் அந்த வெட்டம்ல ஒருத்தர் வந்து ஒரு 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 டென்ஷன் பட்டியா நடிச்சிருப்பாரு. அந்த கிருஷ்ணன் மாதிரி நின்னுட்டு இருந்தார்ல. ഇവിടെന്താ വല്ല കല്യാണം മറ്റോ നടക്കാൻ പോവാണോ? കുട്ടി നേരാ വെച്ച കോപ്പെടുവാര്. ഈ ഭിത്തിയിലൊക്കെ ആ കുമ്മായ 4 വലി വലിച്ചേക്ക. പിന്നെ ഈ തടി സാമാനങ്ങള് അത് ഓടിച്ചൊന്നും മിനുക്കിയേക്ക. ഇത്രയല്ലേ ഞാൻ നിന്നോട് പറഞ്ഞുള്ളൂ. അതിന് നീ ഈ കുമ്മായവും കോലും ആയിട്ട് ഇതിനകത്ത് കേറിയിട്ട് ദിവസം എത്രയായി? கோபால்னு ஒருத்தர் இருக்கான். ஒரு மாசமா பெயிண்ட் அடிச்சிட்டு இருக்கான். அதான் நினைக்கிறேன். മുടിപ്പിച്ചേ അടങ്ങൂന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അത് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടാ. രാഘവോ, അങ്ങ് ഗോവാളിനാ ഇങ്ങ രാഘവ ഏത് നിമിഷവും കേറി വരാം. അപ്പോഴും നീ നിന്റെ ഈ കോലുമായിട്ട് നിക്കാൻ തന്നെയാണോ ഭാവം? ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞേക്കാം. ഇന്ന് തീർന്നേടത്തോളം പണി തീർന്നാ മതി. നിർത്തിയേക്ക. ഇനി നീ ഇതും പറഞ്ഞ് ഇതിനകത്ത് ചുറ്റിത്തിരിയണ്ട. ഞാൻ കൂലി തരില്ല. രാഘവോ, അനേകമാത് വടിവേൽ ക്യാരക്ടർ ഇതാണ്. ഇവൻ എവിടെ പോയി കിടക്കുക? ഒളിച്ചിരുന്ന പെയിന്റ് അടിക്കുന്നേ. രാഘവോ, ரைட். രാഘവോ எங்க இருக்காரா? கோபாலகிருஷ்ணா. கோபாலகிருஷ்ணா. கோபாலகிருஷ்ணா சாமி கும்பிடுறாரு. கோபாலி இவர் போறப்ப ஒரு தட்டி விட்டு போனார்ல. ஆமா. ஓ இதான் ஓப்பனிங் சீனே அதுல. ஆமா. கோடா இந்த பக்கம் வச்சிருந்தாரு. அப்படியா? சாவி வேற வச்சுட்டு போயிடு. വാരിറ്റും നീരതാളിപ്പുരുകുഴൽ പിടിപെട്ടുന്ന മിപ്പിച്ചിടുമ്പോൾ തീരെ ചിമ്മിട്ടു നേത്രാംബുജമ വിളളകാതങ്ങനെ നിന്നിടുന്നു. അപ്പോ അക്ഷരം വാ. വാര്യർക്ക് വായിക്ക് വല്ലതും തോന്നുവോ? വായിക്ക് എനിക്ക് ഏതാണ്ടൊക്കെ ശരിക്കും തോന്നുന്നുണ്ട് വൈദ്യരെ. എത്ര നേരമായി കിടന്ന് വിളിക്കണോ? നമ്മുടെ ദാസപ്പൻകുട്ടിയെ കണ്ടാലേ വീട്ടിലോട്ട് ഒന്ന് വരാൻ പറയണം. ഞങ്ങളുടെ തൊട്ടി കിണറ്റിൽ വീണു. അതൊന്ന് എടുക്കാനാ. മറക്കാതെ പറഞ്ഞേക്കണേ. മാടമ്പിള്ളി പോയി ലേശം താമസിച്ചു. നടക്കട്ടെ. ഉണ്ണിത്താന്റെ മോളുട്ടി ഇപ്പൊ ഇങ്ങോട്ട് വന്നിട്ട് അങ്ങോട്ട് പോയേ ഉള്ളൂ. അതെയോ? ആയിക്കോട്ടെ. എന്നിട്ട് ഇപ്പൊ എന്തായി? എന്താവാൻ, ഞാൻ വാര്യർക്ക് ഒരു പാ അങ്ങോട്ട് ഇട്ടു കൊടുത്തു. എന്നിട്ട് കിടന്നോ? പായിട്ടാ കിടക്ക്. ഞാൻ ആ പായ്ക്ക് ഇങ്ങോട്ട് പിടിച്ചു. തായ അങ്ങോട്ട് ഇട്ടു കൊടുത്തു. അത്രയല്ലേ ഉള്ളൂ. താക്കി പിടിച്ചോളൂ. താക്കോലെടുക്കാതരുണോദയ. നിർത്ത്. താക്കോൽ കൊടുക്കാതേന്ന് ചൊല്ലു. അതെയോ? താക്കോൽ എന്താ താക്കോൽ എടുക്കാതെ? എന്താ ഇത്? അത്ര തന്നെ. ശരിക്കും താക്കോൽ എടുത്തിട്ടില്ല. മാടമ്പിള്ളിയിലെ മേട താക്കോൽ എടുക്കാൻ പറഞ്ഞിരിക്കണു. നിന്നെ തെക്കേടുത്ത ഉണ്ണിത്താന്റെ മോള് വന്ന് തിരക്കിട്ട് പോയിട്ടുണ്ട്. അവരുടെ തൊട്ടിയെ മറ്റോ കിണറ്റിൽ വീണു. അതൊന്നും എടുത്തു കൊടുക്കാനാ. അറിഞ്ഞു. അങ്ങോട്ട് തന്നെയാ പോകുന്നത്. ആരാ? ഉണ്ണിത്താൻ ചേട്ടൻ. താനിപ്പ എങ്ങോട്ടാ? ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വരികയായിരുന്നു. താനെടുത്തു? ഇല്ല. താൻ എങ്ങനെ അറിഞ്ഞു? നമ്മളെ വൈദ്യര് പറഞ്ഞു. എന്നാ പിന്നെ അല്ലി എന്റെ അടുത്തേക്ക് നേരത്തെ ഒന്ന് വിട്ടാ പോരായിരുന്നു. അതിന് ഞാൻ വീട്ടിൽ പോയില്ലടോ. വാ, നമുക്ക് ഇപ്പൊ തന്നെ പോയത്. സംഗതി ഞാൻ ഇപ്പൊ എടുത്തോ കൈ തന്നേക്കാം. ഒരു 10 തൊട്ടി വെള്ളത്തിന് കുളിച്ചോ. ഒരു പാതാളക്കരണ്ടി കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ. പാതാളക്കരണ്ടി എന്തിന്? അല്ല വേണമെന്നില്ല. നമുക്ക് കിണറ്റിൽ ഇറങ്ങിക്കളയാം. അല്ല മാടമ്പിള്ളിയിലെ താക്കോൽ എടുക്കാൻ നീ എന്തിനാ ദാസപ്പാ കിണറ്റിൽ ഇറങ്ങണേ? മാടമ്പിള്ളിയിലെ താക്കോല് അപ്പൊ തൊട്ടി എടുക്കണ്ടേ? തൊട്ടിയാ? എന്തോന്ന് തൊട്ടി?
കിണറ്റി വീണ തൊട്ടി നിനക്ക് എന്താ ദാസപ്പൻകുട്ടി? സാധനം എടുക്കാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നീ എന്നെ വഴിയിലിട്ട് വടിയാക്ക തൊട്ടി. ஓ இவங்க இதுகிட்ட இருக்காங்கப்பா. ஆமாடா. ദാസപ്പൻകുട്ടി എന്താ നിന്റെ നാള്? അതാ നിന്റെ നാള്. പേടി തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിലേ ഒന്ന് പാടിയാ മതി. ഞാൻ ഏതായാലും ഒരു ശ്ലോകം ചെല്ലാൻ പോവാ. இப்ப எல்லாத்துக்குமே இந்த இடம்னா பயமா இருக்கு. ஐயையோ, திறந்திருக்கு. பூட்டு திறந்திருக்குடா. அது ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை, சாவி இருக்கு. ആരാ ഇത് തുറന്നത്? அவர் முழுசா மூடல எல்லாம் எங்களை திறந்துருக்கு. താക്കോലിട്. താക്കോലിട്. இன்னும் சலக்கு சத்தம் கேக்குது. ஆமாடா. அது ஏதோ இவங்க பொண்ணாதான் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். என்ன இது பேயா? அப்படிதான் காட்டுறாங்க. அது நயன்தாரா ஸ்டார்டிங்ல அப்படிதானே வருவா இந்த படத்துல? ஆமா. நயன்தாரா இன்ட்ரோ ആരാ ഇത്? ആ. அந்த காலத்துல ஒரு ரெட் லைட்லாம் போட்டு இது மாஸ்க் காட்டியிருக்காங்க. தாசுப்பா. நான் விட்டுட்டு போயிட்டான் பக்கெட் எடுக்க வந்தேன். ഇതിനെ ചോട്ടനിക്കാറാ ടെമ്പിളാ? ഇന്നലെ രാത്രി മാടമ്പള്ളി മുറ്റത്ത് വെച്ച് കണ്ട ആളിനെ അകത്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അവിടെ നിൽക്കുക, വേറെ ആരുമില്ല, മാടമ്പള്ളിയിലെ പഴയ തമിഴ് തന്നെയാ. ആ സമയത്ത് അവിടെ തമിഴ് റേഡിയോ ഉണ്ടല്ലോ, ആയുസിന്റെ ബലം കൊണ്ട് அப்படிதான் ஏதோ சொல்றாங்க. 4 തകട് പൂച്ചിട്ടുണ്ട്. പരിഭ്രമിക്കാനൊന്നുമില്ലല്ലോ. ഭയപ്പെടണ്ട, എന്റെ ഈ തകട് അത്ര മോശമൊന്നല്ല. മിണ്ടാതെ ഉരിയാടാതെ മേടയ്ക്കുള്ളിലെ 4 മൂലയ്ക്ക് അങ്ങോട്ട് സ്ഥാപിക്കുക. എനിക്കിപ്പൊ കക്കൂസി പോണം. ஆளே ஒரு ரகமா இருக்காரு. ஏதோ தலையில வச்சுட்டு. உனக்கு அந்த மாதிரி பொட்டு வச்சு விடலாம். உனக்கு தாண்டா வைப்ப இடியட். அவனுக்கு அவன் கஷ்டம். എന്റെ അമ്മോ, ஸ்ரீனிவாஸ் தானே அவரு? இல்ல இல்ல நேத்து பக்கெட் இருக்கணும். ഇന്നലെ രാത്രി ഉണ്ണിതാൻ ചേട്ടനെ ഇത്രയ്ക്ക് അങ്ങ് പേടിച്ചത്. ഛേ, നാണക്കേട്. മാണക്കേടാ. മനുഷ്യനായ ഒരു ശേന യുക്തിബോധം വേണ്ടേ, ധൈര്യം വേണ്ടേ? ഏതായാലും ഞാനും കൂടെ ഉള്ളപ്പം ഇങ്ങനൊരു സംഭവം നടന്നു നാട്ടുകാർ അറിയണ്ട. വിശക്കുന്നു. എന്താ എന്താ പറ്റി? പാത്ര ചേച്ചി, ചേച്ചി പാത്ര ചേച്ചി, ആഹാ, നീയാണോ? എന്താ ദാസപ്പാ? എത്ര നേരമായി വിളിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട്? ഉണ്ണിത്താൻ ചേട്ടൻ ഇന്ന് ബാസുര ചേച്ചിയോട് വല്ലതും പറഞ്ഞോ? എന്നോടോ? ആ, ഇല്ലല്ലോ. എന്താ ദാസപ്പാ? അപ്പൊ ഉണ്ണിത്താൻ ചേട്ടൻ ഈ അസുഖം നേരത്തെ തന്നെ തുടങ്ങിയോ? ഓ അസുഖോ? அவருக்கு வாய் கேட்காம போயிடுச்சு நினைச்சிட்டான் போல. എന്ത് പറ്റി? എന്നോടൊന്നും മിണ്ടാതെ ഇറങ്ങി പോയതാണല്ലോ രാവിലെ. ആ, അത്രേ ഉള്ളൂ. ഇപ്പോഴും ഒന്നും മിണ്ടുന്നില്ലെന്നേ ഉള്ളൂ, അല്ലാതെ വേറെ എനക്കിടന്നില്ല. മിണ്ടുന്നില്ലേ? ആ. എനിക്കൊന്ന് കാണണമല്ലോ. എവിടാ? വല്ല ആശുപത്രിയിലാണോ? അല്ല, കക്കൂസില. ആ, പേടിക്കാനൊന്നുമില്ല, വന്നേ. ഛോ, എന്തൊക്കെയാ ദാസപ്പാ ഈ പറയുന്നത്? ഇന്നലെ രാത്രി മാടമ്പള്ളി വെച്ചൊന്ന് പേടിച്ചതാ. പേടിയുണ്ടെങ്കിൽ ഒറ്റയ്ക്ക് പോവണ്ട, ഞാനും കൂടെ വരാന്ന് പല പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞ. ഇന്നലെ മാടമ്പള്ളി വെച്ച് എന്തോ പറ്റി? എന്നോടൊന്നും പറഞ്ഞില്ലല്ലോ. ഇപ്പൊ എന്താ അസുഖം വെച്ചാ പറ. അയ്യേ, അയ്യോ അയ്യോ, എന്തൊക്കെയാ ഈ കാണിക്കുന്നേ? കണ്ടോ? അയ്യോ ഈശ്വരാ, ഞാനിപ്പോ എന്ത് ചെയ്യും? ദാസപ്പാ ഒന്ന് നോക്കിക്കോണേ. അയ്യോ, ഇവിടെ. ചരടൊന്നും വേണ്ട, പെട്ടെന്നുള്ള ഷോക്ക് കൊണ്ടാ. ഷോക്ക്. போட்டு குடுத்தியாடா? நீ இதை போய் திட்டுறாரு. ഇവര് എന്നാ ദാസപ്പൻ പറയുന്നേ? എന്തായാലും എന്തൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ട് ഒന്നും ഉരിയാടുന്നില്ല. വല്ലതും ഒന്ന് കേൾപ്പിച്ചു കെട്ടിയായിരുന്നെങ്കി. അച്ഛന ശ്ലോകം ചൊല്ലിക്കൊണ്ട സമയത്തെങ്ങാനും അവിടെ ചെന്ന് കേറി കാണും. കൽക്കട്ടക്കാരുടെ ഓഹരി ഭരിക്കാഞ്ഞൊരു കിടക്കപ്പുറത്ത് ഇല്ലായിരുന്നല്ലോ അങ്ങർക്ക്. എന്നിട്ടിപ്പോ എന്തായി? വേണ്ടാത്തൊക്കെ ആ ശാരദ ചേച്ചിയെ அந்த வீட்டுக்கு கெஸ்ட் வராங்களா? കയ്യിലിരുന്ന മാടമ്പള്ളിലെ താക്കോൽ അങ്ങനെ കൈവശപ്പെടുത്തി. പണ്ട് ആലപ്പാറ പോറ്റുമാരെ ഹരഹര ചൊല്ലിച്ച മേടയാ. നിന്റെ ഭർത്താവ് താലൂക്ക് ഓഫീസർക്കാവൊന്നും അറിയത്തില്ല, മരത്തനല്ലേ? ഞാൻ അന്നേ പറഞ്ഞതാ ഈ മാടമ്പള്ളിലെ താക്കോലും ഭരണമൊന്നും നമുക്ക് വേണ്ടാന്ന്. പറഞ്ഞാ കേക്കണ്ടായോ? பாக்குறது பூஷா மாதிரி இருக்காங்களே. പക്ഷെ ഞാൻ ചോദിച്ച ചരട് അദ്ദേഹം കെട്ടുവോ? ஏய், பூஷா ஃபேன்ஸ்க்கு கோவம் வந்துரும். ஏன் இவங்களுக்கு என்ன குறை? ம்ஹும். இல்ல இவங்க எக்ஸ்பிரஷன் பூஷா மாதிரி இருந்துச்சு. என்ன பண்றாரு அருணாகீரா? ஏதோ ஒரு பந்திரிச்சு தராரு. ஓ ரைட். ஒரு பேப்பருக்கு 2 பேர் அடிச்சுட்டேன். മിണ്ടാതുരിയാടാതെ കൊണ്ടുപോയി ആരെ കെട്ടി. ஓ இவங்களுக்கும் அதே தானா? ஆமா. ഞാൻ അപ്പഴേ പറഞ്ഞില്ലേ. എന്തോ അവിടെ ഒന്നുമില്ല അച്ഛാ. ഈ പെൺ பேப்பரே பிச்சு எறிஞ்சிட்டாங்க. 5900. சுரேஷ் അല്ല ആരൊക്കെയാ ഇത്? சுரேஷ் கோபி தானே?
അതാ ஆமாடா இவங்கதான் கங்கா ரோல். കൽക്കട്ടയിൽ നിന്ന് ശാരദ ചേച്ചിയും മറ്റും എഴുതുന്നല്ലേ കേട്ടുള്ളൂ. താനും പുത്തം വീണ്ടും നാട്ടിലേക്ക് വരുന്നതിന്റെ ഒരു സൂചന പോലും കിട്ടിയില്ല. ഇവിടെ ബാക്കിയുള്ളവരൊക്കെ എവിടെ? വേറെ ആരും ഇല്ല അമ്മാവ, ഞങ്ങള് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഗംഗ പേരേ ഗംഗാதான் ഇന്നലെ ഭാവികൾക്കും. ഉച്ചയ്ക്ക് തിരുവനന്തപുരത്ത് വന്നു. அதான் രാത്രി കുറെ ഇരുട്ടിയിട്ടാ മാടമ്പള്ളിൽ എത്തിയത്. മാടമ്പള്ളിലോ? രാത്രിയില് നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും മാത്രമായിട്ടോ? അതെ, മേടയുടെ താക്കോല് കണ്ടതുകൊണ്ട് ആളുണ്ടാവുമെന്ന് കരുതി ഗംഗയെ പുറത്ത് നിർത്തിയിട്ട് ഞാൻ അകത്തൊക്കെ ഒന്ന് കയറി നോക്കി. ആരെയും കണ്ടില്ല. എന്നിട്ട് രാത്രിയിൽ ഒരുപാട് ഇരുട്ടിയത് കൊണ്ട് ഇവിടെ ആരെയും ബുദ്ധിമുട്ടിക്കണ്ടെന്ന് വെച്ചിട്ട് ഞങ്ങൾ ടൗണിൽ പോയൊരു മുറിയെടുത്തു. അല്ല ഇത് ആരൊക്കെയാ വന്നിരിക്കുന്നത്? കുട്ടി ഞങ്ങളെയൊക്കെ അറിയോ? ക്ഷമായിട്ട് കഴിഞ്ഞാ അതെങ്ങനെയാ? ഉം. കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് ഗംഗയെ നാട്ടിലോട്ടൊന്ന് കൊണ്ടുവരാൻ നകുലിന് തോന്നിയോ? അതിൽ ഇയാള് നാട്ടിലോട്ട് വന്നിട്ട് കാലം എത്ര ആയത് ചോദിക്കേ? അല്ല, ഗംഗയ്ക്ക് അവരെല്ലാം മനസ്സിലായി. ഇത് അമ്മായി, അത് ജയശ്രീ, അമ്മാവന്റെ മോളാ. നീ എന്ത് പറയുന്നു? ഒത്തിരി അങ്ങ് വളർന്നു പോയല്ലോടി. അല്ലി, ബാസുരക്കുഞ്ഞമ്മയുടെ മോളാ. അല്ല, കുഞ്ഞമ്മ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷങ്ങള്? ചിറ്റപ്പൻ അവിടെ പോയിട്ടാரு. എന്തേ? ആ നിക്കണ്ട, ഉരിയാടാതെ കൊണ്ടുപോയി കെട്ടിക്കൊടുക്ക. ജപിച്ച ചരടാ കയ്യില്, അതാ മിണ്ടാത്ത. அவங்க ஏதோ சொன்ன மாதிரி சொல்லிட்டு போறாங்க. அவங்களுக்கு கூட தான் புரியுது அந்த இதானே? எக்ஸ்பிரஷன். பேரு தெரியலையே, ட்வின்னிங்ல வேற இருக்காங்க. ഇതാണോ? അമ്മാവന്റെ മൂത്ത മകളാ ശ്രീദേവി. അപ്പച്ചി വന്നിട്ടില്ലേ നകുലേട്ടാ? അമ്മ വരാനിരുന്നതാ, പെട്ടെന്ന് ചേച്ചി കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി. അല്ലേലും ആർക്ക് വേണം സ്വന്തം നാടും വീടും ഒക്കെ? അതിനെന്താ, പുതിയ പ്ലാന്റിന്റെ പണി പരിപാടി. തീരുന്നതുവരെ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ തന്നെ കാണും. അതേതായാലും നന്നായി. വാ മോളെ. ആ അപ്പോ ഒരു 3-4 മാസം താൻ ഇവിടെ തന്നെ കാണുമെന്ന് സാരം. കഷ്ടിച്ച്. ഉള്ള സൗകര്യത്തിന് നമുക്ക് ഇവിടെ അങ്ങ് കൂടാം. അത് വേണ്ടമ്മാവ, ഞങ്ങൾ മാടമ്പള്ളി താമസിച്ചോളാം. മാടമ്പള്ളി? അതെ, എന്താ? ഇവർ ആക്ച്വലി നാസറോட ക്യാരക്ടർ പ്രഭു. ഇടം அவரு நாசர். തറവാട്ട് വീടൊക്കെ തന്നെ ഓഹരി പ്രകാരം തന്റെ അമ്മയ്ക്ക് അവകാശപ്പെട്ടതുമാണ്. പക്ഷെ ആ വീട് താമസത്തിന് അത്ര നല്ലതല്ല. ഇവർ வந்து പ്രഭു റോൾ நினைக்கிறேன். ചില ശല്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളു പണ്ട് മുതലേ. ആ താനും ചെറുപ്പത്തില് ചിലതൊക്കെ കേട്ട് കാണുമല്ലോ. ദുർമരണങ്ങള് പലത് നടന്ന തറവാടാ. അന്യ കുടുംബങ്ങളിൽ നിന്ന് കല്യാണം കഴിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന പെൺകുട്ടികൾക്ക് അവിടെ പാർത്താൽ സ്വൈര്യം കിട്ടില്ല എന്നാ വിശ്വാസം. ഗംഗ അന്യ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് വരുന്നു. അതൊക്കെ പഴയ കാലത്തെ ഓരോ വിശ്വാസങ്ങളല്ലേ അമ്മാവ, അതെല്ലാം ആരാ ഇപ്പൊ നോക്കുന്നത്? അല്ല, ഞാൻ പറഞ്ഞു വെച്ച് താൻ പരിഭ്രമിക്കൊന്നും വേണ്ട. ഇപ്പോ തന്റെ തീരുമാനം അവിടെ താമസിക്കണം എന്നാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ആയിക്കോട്ടെ. എല്ലാം ചുറ്റി നടന്ന് കണ്ടോളൂ. அதுல கோவை சார்லாம் இருப்பாங்களா என்ன? നിങ്ങൾ ഇങ്ങ് പോരെ. வாய்ஸ் எல்லாம் இருக்க மாட்டாங்க. இப்ப இந்த வீடை சுத்தி காட்டுறதுக்கு ஒரு லேடி இருப்பாங்க, ஒரு கேரக்டர். செம பெரிய வீடு தான். எல்லா டோரும் ஓபன்ல வச்சு பெரிய வீடா இருக்கு. அப்புறம் பயமா தானே இருக்கு. அம்மா. അടുക്കരുത്, എന്റെ അടുത്ത് മാത്രം കളിക്കരുത്. കുത്തും ഞാൻ. குத்துணியான். ஐயோ, இது என்ன அந்த சீன் மாதிரி இருக்குல்ல, வெட்டி பார்ப்பாங்கல்ல. அதான். అందులో వెలుగుడు మారుతా. ఏంటి? ദാസപ്പൻകുട്ടി, അത് നകുലേട്ടന്റെ ഭാര്യ ഗംഗ ചേച്ചിയാ. அங்க சீச்சி. ഹലോ. ഹലോ. இவரு என்ன ஓடிக்கிட்டு இருக்காரு? இதானே. പിന്നാലെ വരണ്ടോ? பின்னாடி வரக்கூடாதுன்னு சொல்றாரு. ஒய்ஃப போய் அடிக்க போறாரு. அவருக்கு பயத்துல வேர்த்து கொட்டிடுச்சு. அமைதியா போறாங்க. பேசவும் கூடாது எதுவும். இப்ப இவங்களுக்கு கட்டணுமா? പിന്നികള് വന്ന് മനുഷ്യനെ കളിപ്പിക്കാ. എന്താ ബാസുരേ? பேசக்கூடாதுல்ல. എന്നാന്ന്? അയ്യേ, എന്താ സമയം കാണിക്കണെ? ആരെങ്കിലും കണ്ടോ? കാര്യം ഭാര്യയും ഭർത്താവാ. ഞാൻ വീട്ടിലേക്ക് വരാന്ന്. വീട്ടിന്ന് பாடி லாங்குவேஜ் என்ன பண்ணுறா? എന്താ ബാസുര ഇത്ര പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ തോന്നാൻ? ആരെങ്കിലും കണ്ടാ പിന്നെ നമ്മള് രണ്ടാളും ജീവിച്ചിരുന്നിട്ട് കാര്യമില്ല. ശ്രീദേവി, ശ്രീദേവി പിടിച്ചു വലിക്കരുതെന്നേ. പിടിക്കേ யாருங்க? എന്നെ കൊണ്ടുപോണേ. தெரியலையே. நீங்க பார்த்த மாதிரி இருக்கு இந்த கேரக்டர். ஐ மீன் இவங்கள ஹீரோயின். இந்த ഹീറോയിൻ வந்து തുടർമുള്ള താനെ ശോഭന. ശോഭന. എന്തൊരു സൈലൻസാ ഇവിടെ. എത്ര നല്ല അറ്റ്മോസ്ഫിയർ. ഗംഗയ്ക്ക് ഇഷ്ടമായ? പിന്നെ ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചതിനേക്കാളും എത്ര നല്ല സ്ഥലം. കിടക്കാൻ നേരത്തൊന്ന് വിളിച്ചേക്കണേ നകലേട്ടാ, എനിക്ക് ഉറക്കം വരുന്നു. ആയിക്കോട്ടെ. வந்து நான் இன்ட்ரடக்ஷன் இதே வெயிட்டிங். பல்லேலக்கா பல்லேலக்கா. இதுதான் வந்து நயன்தாரா கேரக்டர் நினைக்கிறேன். ஸ்ரீதேவி ரோலா மேபி. இவங்க பேர் ஸ்ரீதேவியா? இந்த പടത്തില ഈ പുസ്തകങ്ങളൊക്കെ ഇല്ല ഇല്ല ഇന്നൊരുത്തവங்க தான் ശ്രീദേവി. തൽക്കാലം ഇവിടെ എവിടെയെങ്കിലും ഇരിക്കട്ടെ, പിന്നെ നമുക്ക് പറ്റിയ സ്ഥലം നോക്കി മാറ്റാം. ശ്ശോ, അയ്യോ. എന്താ ചേച്ചി ഇത് വായിച്ചിട്ടുണ്ടോ? എന്താ
കോളേജില് എന്നെ പഠിപ്പിക്കുന്ന സാറാ. ആര്? പി മഹാദേവനോ? ആഹാ. പിന്നെ എന്താ? ചേച്ചിക്ക് അറിയാം. ഇല്ല. ചുമ്മാ. അറിയാം. ചേച്ചിയോട് അമ്മ എല്ലാം പറഞ്ഞു കാണും. ഒന്ന് പോ ചേച്ചി. ஓ லவ் இவங்க லவ் பண்றாங்க போல. മേബി ഞങ്ങൾ പോയാലോ? കാര്യം പറഞ്ഞാലേ വിടും. എന്താ കാര്യം? സാറിന് കല്യാണം ആലോചിച്ചിരിക്കുക. ആഹാ, അത് ശരി. എന്നിട്ട് ഇപ്പോഴാണ് അത് പറയുന്നത്? ഒക്കെ നിശ്ചയിച്ചോ? മേഡത്തില് സാരതേ ஓ നമ്മുടെ இவர்தான் அந்த തൊട്ടടുത്ത டான்ஸ் താമസം. கேரக்டர் டான்சர். ദാ അവിടെ. മീൻകുട്ടി. എന്റെ പുസ്തകങ്ങളൊക്കെ ഭംഗിയായിട്ടൊന്ന് അടുക്കി വെക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു മുറി വേണമല്ലോ അല്ലി. ഞാൻ ഇന്നലെ മുതൽ നോക്കുക. അതിനെന്താ, ഇവിടെ ഇല്ലേ ഇഷ്ടംപോലെ മുറികള്. ചേച്ചി വാ, ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. വെറും ഒരു മുറി പോരാ, എനിക്ക് ആ മാന്തോപ്പിലേക്ക് തുറക്കുന്ന ജനാലകളുള്ള മുറി வேணும். எப்படி கட்டிருக்காங்க பாரு தண்ணியில. நம்ம பார்த்து நிறைய படத்துல கரெக்டா போய் குளத்துல முடியிற மாதிரி தான்டா கட்டியிருக்காங்க. வீடே குளத்துல முடியுது தானே, ஆனா ரிஸ்கி இல்ல. தெரியல, ஆனா நம்ம பார்த்த நிறைய வீட்டுல இப்படி இருக்கு. நம்ம பிரம்மயுகம் பார்த்தோமா, அப்புறம் வேற எதுவும் மூவி பார்த்தோமா. ആരും ഇതുവഴിയൊന്നും വരാറേ ഇല്ല. വാ നോക്കാം. இத சந்திரமுகி ஹவுஸ் நினைக்கிறேன்டா. இந்த மாடி வரேன். ചേച്ചി ദേ ആ മുറി കറക്റ്റ് ആയിരിക്കും തോന്നുന്നു. இதான் இன்ட்ரோடக்ஷன்ல வந்தது வேல். யாராவது நிப்பாட்டு போட்டு லாக் பண்ணி ചേച്ചി ദേ എന്തോ ജപിച്ചു കിട്ടിയിരിക്കുന്നു. ജപിച്ച് കെട്ടിയിരിക്കാங்க. ആമാ, ഇത് പൂട്ടിയിരിക്കുകയാണല്ലോ. സാരില്ല ചേച്ചി, അച്ഛന്റെ ഈ താക്കോല് കാണും, നമുക്ക് വാങ്ങിച്ചു തുറക്കാം. அவங்களுக்கு தான் தெரியல, உங்களுக்கு தெரியலையாப்பா? ஜெபிச்சு கட்டிருக்காங்க. അമ്മാവനെ തോന്നും. വാ പോവാം. ஆமா, அந்த அந்த படத்துல அவர் பிடிக்காதுல்ல നാസർക്ക് ജനൻ തരവ്. ആ മോളിക്ക് വന്നേ. എവിടെയായിരുന്നു? വെറുതെ മോള്. ആ, ഇതൊരു പഴയ തറവാടായതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ചില വെച്ചാരാധനകളൊക്കെ ഉണ്ട്. ആ മുകളിലത്തെ നിലയിൽ തെക്കിനിയുടെ ഭാഗത്തേക്ക് അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ആരും പോകാറ് തന്നെ ഇല്ല. മന്ത്രവിധി പ്രകാരം ചിത്രപ്പൂട്ടിട്ട് പൂട്ടിയിരിക്കുന്ന മുറികളാണ് അവിടെ. ഇപ്പോഴും ആണ്ടുതോറും ദുർഗാഷ്ടമിക്ക് ചില ചടങ്ങുകളൊക്കെ നടത്തും. ആ ചിത്രപ്പൂട്ടിൽ ബന്ധനത്തകിട് പൂജിച്ചു കിട്ടും. പണ്ടങ്ങോ ദുർമരണപ്പെട്ട 2 ആത്മാക്കളെ ആവാഹിച്ചിരുത്തിയിരിക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് അത്. നിങ്ങൾ ചെറുപ്പക്കാർക്ക് ഇതിലൊന്നും വിശ്വാസം വന്നോളൊന്നില്ല. എന്നാലും മോള് ആ ഭാഗത്തേക്ക് പോകണ്ട. ഇത് പറയാനാ ഞാൻ. നമ്മൾ എന്തിനാ വെറുതെ ചത്തുപോയവരോട് വാശി പിടിക്കുന്നത്? ரைட். இப்பதான் சேலஞ்ச் பண்ணு. ரிவர்ஸ்லி போறாங்க. ആരൊക്കെയാ ഈ ചത്തുപോയവര്? 150 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പാ. അന്ന് ഇവിടെ മൂപ്പ് ഭരിച്ചിരുന്ന പ്രതാപശാലിയായ ഒരു കാർന്നവരുണ്ടായിരുന്നു. ആ കാർന്നവര് തഞ്ചാവൂരിൽ നിന്നങ്ങാണ്ട് തഞ്ചാവൂർ ആണ്. തഞ്ചാവൂർ നാഗവല്ലി എന്നായിരുന്നു ആ തമിഴത്തിയുടെ പേര്. തമിഴത്തി വേറൊരാളുമായിട്ട് സ്നേഹത്തിലായിരുന്നു. രാമനാഥന്റെ പേരുള്ള ഒരു നൃത്തക്കാരനുമായിട്ട്. എന്തായാലും ഒരിക്കലും നാഗവല്ലിയെ തിരക്കി നമ്മുടെ തെക്കിനിയുടെ തൊട്ടപ്പുറത്തുള്ള വീടാ പടിപ്പുരയ്ക്കല്. എന്തിനു പറയുന്നു, കാർന്നോര് എങ്ങനെയോ ഈ രഹസ്യങ്ങളൊക്കെ അറിഞ്ഞു. അന്ന് അർദ്ധരാത്രി നാഗവല്ലിയെ കാർന്നോര് നമ്മുടെ തെക്കിനിലിട്ട് വെട്ടിക്കൊന്നുകളഞ്ഞു. 8ാം ദിവസം ദുർഗാഷ്ടമി രാത്രിയില് നാഗവല്ലിയുടെ പ്രേതാത്മാവ് ഒരു രക്തയക്ഷിയായിട്ട് മാറി കാർന്നവരെ കുത്തി കൊലപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി അരക്കകത്ത് വരെ കയറി ചെന്നാ പറയുന്നേ. കാർന്നവരെന്തൊക്കെയോ ഭയങ്കര മന്ത്രമൊക്കെ ചൊല്ലി ഒടുവിൽ രക്ഷപ്പെട്ടു. അതിൽ പിന്നെ നാഗവല്ലിയുടെ പ്രേതാത്മാവ് തീരാപ്പകയോടെ ഈ തറവാട്ടിലൊക്കെ അലഞ്ഞടക്കാൻ തുടങ്ങി. இந்த வார்த்தையெல்லாம் மருந்துதில் வரை கேள்விப்பட்டிருக்கோம்ல. പിന്നെ ஐயோ, அதை ஞாபகப்படுத்தாதல. 61 ദിവസം அருந்துகிற சின்ன வயசுல மறட்டி விட்டாங்க. തമിഴത്തിയുടെ ആത്മാവിനെ ആ തെക്കിനി ബന്ധിച്ചത്. ആ പഴയ കാർന്നവരും അവസാനം വിഷം കഴിച്ച് ആത്മഹത്യ ചെയ്യായിരുന്നു. ആ ആത്മാവിനെ ഈ തെക്കിനിക്കകത്ത് തന്നെയാ ബന്ധിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇതൊക്കെ മുത്തശ്ശിമാര് പറഞ്ഞു കേട്ട കഥകളാണേ. സത്യം എന്താണെന്ന് ആർക്കറിയാം. ആ പിന്നെ ആ രാമനാഥൻ വന്ന് രഹസ്യമായിട്ട് താമസിച്ച വീട്ടില് ഇപ്പോഴാരാ താമസിക്കുന്നറിയോ? അല്ലിയുടെ ചെക്കനാ, ആ കോളേജ് ലെക്ചറർ. അല്ലി ചെക്കൻ. കൽക്കട്ടയിൽ വെച്ച് നകുലേട്ടന്റെ അമ്മ എന്നോട് പറയാറുണ്ട്, ഇവിടെ അമൂല്യങ്ങളായ ഒത്തിരി സാധനങ്ങളൊക്കെ കിടപ്പുണ്ടെന്ന്. ഞാൻ ഇവിടെ എല്ലാം അരിച്ചു പെറുക്കി എന്തെങ്കിലും ഒരെണ്ണെങ്കിലും കാണണ്ടേ. എനിക്ക് തോന്നുന്നത് എല്ലാം പൂട്ടിയിട്ടിരിക്കുന്ന മുറിക്കകത്ത് കാണുമെന്നാ. വിലപിടിപ്പുള്ള പോകാതിരിക്കാൻ പണ്ടാരോ ബുദ്ധിപൂർവ്വം ഉണ്ടാക്കിയതായി പ്രേതകഥ. അപ്പൊ പിന്നെ പേടിച്ചിട്ട് ആരും തുറക്കില്ലല്ലോ. എന്തായാലും എനിക്ക് ആ മുറി ഒന്ന് തുറന്നു കാണണം. എന്താ നകുലേട്ടാ, ഞാൻ തുറന്നോട്ടെ? ரைட்டு. அதானே. ஓ, சாவி செஞ்சு வாங்குறாங்க. ஆமா, அந்த படத்துல சாவி செஞ்சு வாங்குவாங்க. இப்பதான் எனக்கு சந்திரமுகி ஞாபகம் வருது. ஆமா, நயன்தாரா செஞ்சுட்டு வருவா. പുതിയ താക്കോല് ഇപ്പഴാ ചന്തു കൊണ്ട് തന്നത്. ആരെങ്കിലും എതിർപ്പും കൊണ്ട് വരുന്നതിന് മുമ്പ് തുറന്നേക്കണേ. ഞാൻ പോട്ടെ, കോളേജിൽ പോണം. പിന്നെ വരെ.
ரைட். எதுக்கு இனிமேட்டு தான் கோபி ஃபன் நமக்கு இருக்கு. தேவையில்லாத எதுக்கு தான் அதேதான். தேவையில்லாத வேலை. இனிமேட்டு தான் ஃபன் இருக்கு. இன்னும் மணி அடிக்குது. நான்லாம் இவ்வளோ பெரிய டோரை பார்த்தனாவே அந்த பக்கமே போக மாட்டேன். அதை விட மந்திரிச்செல்லாம் கட்டியிருக்காங்க. எதுக்கு கோபி அதெல்லாம் நமக்கு? அதான் வேல் போட்டு ஐயோ எல்லாம் கிராஃப்ட்டு. ஆஹா ஆ ஓ பார்த்தா மோகன்லால் மாதிரியே இருக்குது. இல்லை இல்லை இல்ல இன்னொரு ரூம் இன்ட்ரெஸ்டிங். நைட் ஆக போகுது இல்லது. மணி என்ன இப்போ? இந்த டைம்ல ஆமா, பார்க்க night வேண்டிய தான். படமாப்பா இது. அதை விட வாராயோ வாராயோன்னு கூப்பிடுதுடா. யானை ஏடு தந்தம் சந்திரமுகி முதலவா பதலவா என்னப்பா தெலுங்குல முதலவா. தெலுங்குல பேசிட்டு இருக்கோம். ஆமா இது தெலுங்குல வரும். ஆமாடா நன்னு முதலவா. அநேகமா இது தமிழ்ல வரும்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா தஞ்சாவூர் நாங்கள்ல. ஆமா நாகவல்லி. ஹேய் ஆஹா இப்போ சோபனாவை தான் ஆட விட போறாங்க. ஆமாடா அவங்களால டான்சர். சவுண்ட் வந்துச்சு என்ன? ஐயோ 1993 படம்னால இப்போ பார்த்தாலும் பயமா தான் இருக்கு. அதை விட நம்ம பிறக்கிறதுக்கு முன்னாடி வந்த படம் அது. அட ஆமா. ஓய் எப்பா ஏ எனக்கு ഇവങ്ങളെ കണ്ടത് ഡർ ആയിരിച്ചുപ്പാ. വിലക്കപ്പെട്ട മുറിയായിരുന്നു അത്. തെക്കിനി പുതിയ താക്കോല് പണിയിപ്പിച്ചെന്ന് കേട്ടാ ഞാൻ ഓടി വന്നത് തുറക്കരുതെന്ന് പറയാൻ. അപ്പോഴേക്കും അച്ഛനും ഒക്കെ ഇത്രയ്ക്ക് പറഞ്ഞ സ്ഥിതിക്ക് ഇതിപ്പോ വേണ്ടിയിരുന്നില്ല ഗംഗേ. ഇനിയിപ്പോ എന്തൊക്കെയാ വരുന്നതെന്ന്. താമസിക്കുന്ന വീട്ടിലൊരു മുറി തുറന്നു വെച്ചിട്ട് ഇത്രയ്ക്കൊക്കെ പേടിക്കുന്ന എന്തിനാന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല. ചേച്ചിക്ക് ഇതിലൊക്കെ വിശ്വാസമുണ്ടോ? എങ്ങനെ വിശ്വസിക്കാതിരിക്കുന്നത്? അറിഞ്ഞോ ആ താക്കോല് പണിഞ്ഞ കൊല്ലം കിടപ്പായിന്ന് ദേഹത്താകെ പൊങ്ങിയിട്ടുണ്ടെന്നാ കേട്ടത്. പിന്നെ താക്കോല് പണിയിക്കാൻ പോയ ആ പയ്യനില്ലേ ചന്തുവിന്റെ കൂട്ടുകാരൻ ബിച്ചു, അവനും പനിച്ചു തുടങ്ങിന്ന്. ഓ ഇനിയിപ്പൊ ഞാനും ചന്തുവും കൂടെ കുറച്ചു നാളത്തേക്ക് ഇങ്ങോട്ടാക്കാൻ താമസം. അല്ലാതെ എങ്ങനെയാ? ഈ ചെകുത്താങ്കോട്ടയ്ക്കകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും വന്നാ കൂട്ടിന് ആരെങ്കിലും വേണ്ടേ? വരികയാണെങ്കിൽ എല്ലാവർക്കും കൂടെ ரொம்ப അനുഭവിക്കും. நல்லவங்களா இருக்காங்க. இவங்களது என்ன ரோல் வருது? இவங்களது ஜோதிகா ரோல். நான் கெஸ் ഈ பண்ணல. പ്രായശ്ചിത്തം മറട്ടെ. കുംഭം കൊണ്ടുവന്ന് മാടമ്പള്ളി തെക്കിനി സ്ഥാപിച്ച് വാതില് രക്ഷാത്തകടിട്ട് ബന്ധിക്കുന്നത് വരെ அந்த டூப்ளிகேட்டான ஒருத்தன் வருவானா கூட்டு வருவாங்கல்ல. ரைட் இவங்க மீண்டும் மீண்டும் ஓ இங்கிருந்து பார்த்தா அந்த வீடு தெரியும். ம். ஏற்கனவே பார்த்ததுனால கொஞ்சம் பயம் கம்மியா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். பாப்போம். ஆமா நான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் சந்திரமுகில பார்க்கும்போது மூஞ்சில துண்டு போட்டு பார்த்துட்டு இருந்தேன். வேற ட்ரெஸ் போட்டிருக்காங்க. அடுத்த நாள் ஓ அப்படி. டெய்லி வந்து எட்டி பார்க்குறாங்க. ம். ராஜா உங்களுக்கு ஹஸ்பண்ட் இருக்காங்கப்பா. இது இப்ப நாகவல்லி. என்ன எழுதுனாங்க? இவருதான் அந்த டம்மி போயிது. டம்மி பாவா. அப்ப முன்னாடி இவர் கொடுத்தது வேஸ்ட் தானே. கச 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 கச. அதானே இது? அப்படிதான் நினைக்கிறேன். நம்மளதுல வந்து மனோபலா. ஆ. எங்க ரஜினி கேரக்டரே காணோம். அதான்டா மோகன்லால். வரல என்ன? வருவார். நம்மளதுல ரொம்ப சீக்கிரமா என்ட்ரி அது. ஓப்பனிங்கே ஃபைட்ல தான் நம்ம. ஓ நீ உன்னோட சவுண்ட் இல்லையா அது? என்னோட சவுண்ட் இல்லடா. നാഗവല്ലിയിലെ കീർത്തനം കൊണ്ട് പാടുறீங்களா? ആരത്? நான் தான் நாகவல்லி. ரைட். அனைவரும் சோபனா தான் நினைக்கிறேன். இல்லையா? சோபனா தானே? நமக்கு தெரிஞ்சதுனால சோபனா. ஏய் அப்பவே வர பிஓவி கேமரா வச்சிருக்காங்க. தாண்டா. இல்ல தியேட்டர்ல பார்த்து கதறி இருப்பீங்கல்ல? ஆமா. நம்மளே இது ஸ்டோரி தெரியாம பார்த்திருந்தா கொஞ்சம் கதறி இருப்போம். எனக்கு இப்படி ஒரு கொலுசு வாங்கணும் இப்ப. எப்பா பிஓவி எப்பா எவ்வளவு கிரியேட்டிவ்ல அப்பவே.
ஆமாடா அவ்வளவுதான் ஓடு. இது வந்து அந்த ரைட்டர் ஆனா வர்றது வந்து நயன்தாரா கேரக்டர்னு நினைக்கிறேன். ஐயோ. ஆ? என்னப்பா இது? கொஞ்சம் பயந்துட்டாருன்னு அதான் நினைக்கிறேன். எனக்கே டர்ராகுது. சண்டை 2வது சவுண்டு பயங்கரமா இருக்கு. என்ன கதவை சத்திட்டாப்ல போய் காப்பாத்துப்பா. നവലേട്ടാ നവലേട്ടാ ഗംഗേ நீ லுக்கு பாரு லுக்கு பாரு. ഗംഗേ ம். ഒന്നൊന്നേ ആരോ വാതിൽ മുട്ടുന്നു. നവലേട്ടാ നവലേട്ടാ ഒന്ന് വന്നേ. ആ ശാന്തമ്മ എന്തോ കണ്ട് പേടിച്ച് നിലവിളിക്കുന്നു. അവൾക്ക് വല്ലാത്ത ശ്വാസം മുട്ട് നെഞ്ചുവേദനയും. എന്താ ம். എന്ത് പറ്റി? ഏതാണ്ട് കണ്ട് இதுல പേടിച്ചു ஒயிட் கலர் வந்து இதா യൂണിഫോமா എന്ത് கையிலுக்கு. പറ്റി ശാന്തേ? இல்ல அது அவங்களோட ரெகுலர் வியர். ഒരു ചെങ്കയുടെ ശബ്ദം കേട്ടാ ഞാൻ ഉണർന്നത്. ദേ നോക്കിയപ്പോ ജനലിൽ ഒരുത്തി മുടി അഴിച്ചിട്ട് നിൽക്കുന്നു. ചുമ്മാ നിങ്ങൾക്കൊക്കെ വെറുതെ ഓരോന്ന് തോന്നുന്നതാ. രാത്രി അതും ഇതും ആലോചിച്ച് കിടന്നിട്ടാ. പേടിയുണ്ടെങ്കിൽ അടുത്ത മുറിയിലെ കാണിച്ചു. அப்போ பயமுறுத்திட்டாங்கடா என்ன. இதோட தான். தப்பான டைம் சூஸ் பண்ணிட்டோம்னு நினைக்கிறேன். ஒரு மதிய டைம்ல பார்த்துருக்கலாம். എന്താ എന്ത് പറ്റി? ഇതാരും അറിഞ്ഞ് പൊട്ടിച്ചിരിക്കണോ? எனக்கு நம்ம ஊ மேல சந்தேகமா இருக்கு. വെറുതെ മനുഷ്യർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കും. ഇവിടെ ഇപ്പൊ ആരാ മുടി അഴിച്ചിട്ട് നടക്കാനും ഇതൊക്കെ എറിഞ്ഞുടയ്ക്കാനും? ചുമ്മാ ഇല്ലാത്ത കഥകൾ ഉണ്ടാക്കി ഉള്ള ജോലി ഇല്ലാതാക്കാൻ നോക്കണ്ട. പറഞ്ഞേക്കാം. വാ ശ്രീദേവി ഇങ്ങ പോര്. ചന്തു ആരായി സ്ത്രീകളെയൊക്കെ ഏർപ്പാടാക്കിയത്? ഉണ്ണിത്തന്നെ മോല. എന്നാ ചിറ്റപ്പനോട് പറഞ്ഞേക്ക് എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഇവരെയൊക്കെ ഇവിടുന്ന് പറഞ്ഞയക്കാൻ. ഇങ്ങനെയുള്ളവരായി കള്ളക്കഥകളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. മാടമ്പള്ളി യക്ഷിയുണ്ട്, ചാത്തനുണ്ട്, யச்சி. ഭൂതം. சாத்தன். ரைட். ஆஹா பயமுறுத்திட்டாங்கடா. அதான் எல்லாம் ஓடுங்கப்பா. എന്താ നവലേട്ടാ ഇത്? சரி சரி எனக்கு பயமா தான் இருக்கு. ചന്തു പോയി കിടന്നോളൂ. നാളെ അന്വേഷിക്കാം. ചെല് ശ്രീദേവി വെക്കോ. പേടിക്കണ്ട, കിടന്നോളൂ. பின்னாடி ஆர்ட் பாரு. நல்லா இருக்கு. മുൻകൂർ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞേക്കാം. ചിറ്റപ്പ അത് പറ്റത്തില്ല എന്ന് മിണ്ടിയേക്കരുത്. ഞങ്ങള് പറയണത് അക്ഷരം പ്രതി ഞങ്ങളുടെ അനുസരിച്ചാൽ മതി. എന്താ എന്താ കാര്യം? ഗംഗയും നഗലൻകുട്ടിയും ഇന്ന് തന്നെ ഇവിടുന്ന് താമസം മാറ്റണം. എന്തിന്? എന്തൊക്കെയോ ദോഷങ്ങളുള്ള വീടാ നഗലുംകുട്ടി ഇത്. ഇനി ഇപ്പൊ പരീക്ഷിക്കാനൊന്നും നിക്കണ്ട. വേണ്ട പരിഹാരം ഒക്കെ ചെയ്തിട്ട് മതി ഇനി ഇവിടുത്തെ താമസം. നോക്ക്, ശാരദ ചേച്ചിയുടെ സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് ഗുണദോഷിക്കാൻ ഇന്നിവിടെ ഞാൻ മാത്രല്ലേ ഉള്ളൂ. നിങ്ങളോടെല്ലാം വേറൊരു കാര്യം പറയണമെന്ന് ഞാൻ ആലോചിക്കുകയായിരുന്നു. താനൊന്നും പറയണ്ട, ഞങ്ങൾ പറയുന്ന അങ്ങോട്ട് കേട്ടാച്ചാ മതി. തർക്കിച്ചു നിൽക്കാനുള്ള സമയമല്ല ഇത്. അമ്മാവ നിങ്ങളൊക്കെ ഇത്രയും പറഞ്ഞ സ്ഥിതിക്ക് ഞാനൊന്ന് ஞாபகம் வந்துருச்சு. ஆமா இப்படி ஒரு சீன் வரும். എന്ത് പറ്റി? ഗംഗേ സാരിയെല്ലാം കത്തി. ഗംഗേ 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 എന്ത് പറ്റി? എന്ത് പറ്റി? നഗലേട്ടാ ஆனா இது இவங்களே தானே எரிச்சிருப்பாங்க. എന്താ പറ്റി? എന്ത് പറ്റി? ഇങ്ങനെയാണെന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല നഗലേട്ടാ. സാരിത്തുമ്പോ കൊറേ കത്തി കഴിഞ്ഞിട്ടാ ഞാൻ അറിയുന്നത്. എവിടെ വെച്ചായിരുന്നു? ഞാൻ അടുക്കളയിലോട്ട് പോയിട്ടേ ഇല്ല. വരാന്തയിൽ നിൽക്കായിരുന്നു. വേറെ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടായിരുന്നോ? വേറെ ആരും ഇല്ലായിരുന്നു. ഞാനും ശ്രീദേവിച്ചി മാത്രം. ஓ ஓ ஸ்ரீதேவி தான் வந்து എനിക്കൊന്നുമില്ല. നഗലേട്ടൻ நயன்தாரா പൊയ്ക്കോളൂ. கேரக்டர். അല്ലി ഒരു സാരി എടുത്ത്. അമ്മാവനൊന്ന് ഇങ്ങ് വന്നേ. എന്താണോ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നോണ്ട് അമ്മാവനൊന്നും തോന്നരുത്. എനിക്ക് ചില സംശയങ്ങളൊക്കെ തോന്നി. അതിവിടെ അമ്മാവനോടല്ലാതെ വേറെ ആരോടാണ് ഞാൻ പറയേണ്ടത്? താൻ പറയുന്നത് എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല. കാര്യം തുറന്നു പറയടോ. ഞാൻ തുറന്നു അമ്മാവനോട് പറയണം. ചോദിക്കുന്നത് ശ്രീദേവിക്ക് ഇതിനു മുമ്പ് ഇങ്ങനെ വല്ല മാനസിക പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോന്ന്. അല്ല, അമ്മാവൻ എപ്പോഴെങ്കിലും അങ്ങനെ തോന്നിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തുറന്നു പറയണം. லேயர் லேயரா இருக்கு பாரு வீடு. കാണിക്കാം. താൻ എന്തുവാടോ ഈ പറയുന്നേ? താനും തന്റെ ആ പരിഷ്കാരി പെണ്ണും കൂടെ ഇവിടെ കാണിച്ച നിഷേധത്തിന്റെ ദുഷ്ടനങ്ങളാണോ ആ കണ്ടതൊക്കെ? അത് ശ്രീദേവി എന്താ ചികിത്സിക്കുന്നേ? ഇന്നലെ രാത്രി ഇവിടെ ചില സംഭവങ്ങളൊക്കെ നടന്നു. താൻ അറിഞ്ഞോ? താനൊന്നും സമ്മതിക്കാതെന്ന് എനിക്കറിയാം. അതുകൊണ്ടാ ആരും അറിയാതെ ഒരു കർമ്മം നടത്തി ആ തെക്കിന് ബന്ധിക്കണമെന്ന് വെച്ച് ഇന്നലെ അർദ്ധരാത്രി ഞങ്ങളവിടെ വന്നത്. ഞങ്ങൾ അവിടെ കണ്ട കാഴ്ച എന്താണെന്ന് എനിക്കറിയോ? പറഞ്ഞാൽ താൻ വിശ്വസിക്കുവോ? എടോ, തെക്കിനിയിലെ തമിഴത്തിയെ ഞങ്ങൾ നേരി കണ്ടടോ. ദാസപ്പനും കാട്ടുപറമ്പനും ഒക്കെ സാക്ഷികളാ. ഓ, അപ്പൊ കാണുകയും ചെയ്തു. ഇനിയിപ്പോ സംശയം വേണ്ട. ഇവിടെയുള്ള എല്ലാവർക്കും എന്താ പറയാ? താൻ എന്തുവാടോ തലയും താലും ഇല്ലാതെ പിന്നെ ഓരോന്നൊക്കെ പറയുന്നത്? ശ്രീദേവിക്ക് എന്തോ പറ്റിയെന്നാ?
എടോ ഈ തറവാട്ടിൽ തലമൂത്ത ആളെന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് എനിക്ക് ഇവിടെ ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാനുണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞ് അവിടെ താമസിച്ചാൽ മതി. താൻ ഇന്ന് തന്നെ ഇവിടുന്ന് ഇറങ്ങുന്നോ ഇല്ലയോ ഇപ്പൊ അറിയണം. ഇല്ല, ഞാനും ഗംഗ ഇവിടുന്ന് മാറുന്ന പ്രശ്നമില്ല. ആരൊക്കെ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും അമ്മാവൻ എന്താ അച്ഛാ അങ്ങ് ചെയ്തോളൂ. പക്ഷെ ശ്രീദേവിയുടെ കാര്യത്തിൽ ഞാനും ചിലതൊക്കെ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. ஸ்ரீதேவி வந்து இவருக்கு என்ன முறை வேணும்? மாமா பொண்ணு. மாமா பொண்ணு. ஓ, இதான் வந்து ரஜினி கேரக்டர் இன்ட்ரடக்ஷன் மோகன்லால். சைக்கலாஜிக்கல் ப்ராப்ளம் சொல்லிட்டு மோகன்லால் கொடுக்குறேன். ஓகே கைஸ், நம்ம வந்து பார்ட் 1 இதோட ஸ்டாப் பண்ணிக்கலாம். மீண்டும் பார்ட் 2ல சந்திப்போம். நன்றி, வணக்கம்.